جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دہلی فسادات بک لانچ میں کپل مشرا تھا مہمان، سوشل میڈیا پر ہنگامے کے بعد تقریب ہوئی منسوخ۔ کورٹ میں بولی دہلی پولیس، ہیٹ اسپیچ کے الزام میں گرفتار پنجرہ توڑ ممبر کی تقریر کا ویڈیو ہے نہیں۔ راجدھانی منتقلی کے خلاف احتجاج کو 249 دن پورے، نئے اضلاع کے قیام کا عمل شروع۔ سپریم کورٹ نے پریوشن تہوار پر 3 جین مندروں میں داخلے کی اجازت دے دی۔ جھارکھنڈ سابق وزیر اعلیٰ شیبو سورین اور اس کی اہلیہ کورونا سے متاثر۔ اعظم گڑھ میں طالبان نے ایس پی سے لگائی گہار، بولی صاحب کبھی بھی لوٹ سکتی ہے میری عزت۔ صوبائی حکومت کی غلط پالیسیوں کی مخالفت کرنے والے لیڈران کا استحصال، پیس پارٹی کا الزام۔ انتہائی سنسنی خیز خاتون نے 139 لوگوں پر لگایا آبروریزی کا الزام۔ مرضی کی شادی کے خواہش والدین نے بچے کا سر مونڈ دیا۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ ترکی اور ایردوغان سے بہترین تعلقات ہیں، ٹرمپ کا بیان۔ کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ بے قابو، ہزاروں کا افراد کا انخلا۔ ووہان حکام نے مرکزی حکومت کو کافی عرصے سے وائرس سے متعلق اندھیرے میں رکھا، امریکی اہلکار کا الزام۔ یمنی فوج کا آپریشن، صوبے تائز کے ایک شہر پر قبضہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر کی کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے ان کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن میں اہم ترین خبروں پر تذکرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ناظرین گرامی پہلی خبر ہے، دہلی فسادات پر مبنی کتاب دہلی رائٹس 2020 دی انٹولڈ اسٹوری کا اجرا منسوخ ہو گیا ہے۔ رسم اجرا کی منسوخی کا اعلان کتاب کے پبلشر بلومسبری انڈیا نے کیا ہے۔ کتاب کے اجرا کی تقریب میں بی جے پی لیڈر کپل مشرا کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ یہ کتاب سی اے مخالف احتجاج کے درمیان رواں سال فروری میں راجدھانی دہلی میں ہونے والے فسادات پر مبنی ہے، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ کتاب میں کئی واردات سے متعلق حقیقت بیان کی گئی ہے، لیکن جس طرح سے کتاب کے اجرا کے لیے کپل مشرا جیسے نفرت پھیلانے والے لیڈر کو مدعو کیا گیا ہے، اس سے لوگوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کتاب جاری کرنے کا مقصد کیا ہے۔ کتاب کے خلاف سوشل میڈیا پر ہونے والے تنازع کے بعد بلومسبری انڈیا نے کتاب کا اجرا منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب خبر دہلی سے۔ دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کو دہلی پولیس کو ہدایت دی کہ پنجرہ توڑ تنظیم کے ممبر دیوانگنا کلیتا کی ویڈیو پیش کرے، جس میں مبینہ طور پر بھڑکاؤ بیان دے رہی ہے۔ شمال مشرقی دہلی میں اس سال فروری مہینے میں فرقہ وارانہ تشدد کے دوران بھڑکاؤ بیان دینے کے الزام میں کلیتا فی الحال عدالتی حراست میں ہے۔ حالانکہ ان کی ضمانت عرضی کی مخالفت کرتے ہوئے پولیس نے کہا کہ ان کے پاس اس وقت کے ویڈیو اور تصویریں تو ہیں جس میں پنجرہ توڑ کے ممبر اور جے این یو اسٹوڈنٹ دیوانگنا کلیتا دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی ویڈیو نہیں ہے جس میں وہ بھڑکاؤ بیان دے رہی تھی۔ ناظرین آندھرا پردیش میں نئے اضلاع کے قیام کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اضلاع کی تنظیم نو کے لیے تشکیل شدہ ریاستی سطح کی کمیٹی کی ذیلی کمیٹیاں، ضلع واری کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ ادھر راجدھانی امراوتی کی منتقلی کے خلاف احتجاج جاری ہے اور اتوار کے روز احتجاج 250ویں دن میں داخل ہو جائے گا۔ مختلف امور پر 4 ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لائی گئی اور اس سلسلے میں احکامات جاری کیے گئے۔ اضلاع کی سرحدوں، حدود اور قانونی امور کے تجزیے کی ذمہ داری پہلی سب کمیٹی کو دی گئی۔ اسٹاف کی تقسیم کی ذمہ داری کا کام دوسری ذیلی کمیٹی کرے گی۔ ناظرین سپریم کورٹ نے 10 روز کی پریوشن تہوار کے پیش نظر ممبئی میں 22 اور 23 اگست کو 2 روز کے لیے 3 جین مندروں میں عقیدت مندوں کو داخلے کی جمعہ کو اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس اے بوبڑے کی صدارت والے عدالت عظمیٰ کی بینچ نے کہا کہ جین مندروں کے لیے رعایت دی گئی ہے اور یہ دیگر مندروں میں پروگراموں پر نافذ نہیں ہوگی۔
नाज़रीन, झारखंड के साबिक वज़ीर आला और रुकन राज्यसभा शेबू सूरीन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट हफ्ते के रोज़ मुस्बत आई। उनकी अहलिया रूपी सूरीन को भी कोरोना से मुतासिर पाया गया है। इससे कल भी शेबू सूरीन की रिहाइशगाह पर तैनात 17 स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स मुतासिर पाए गए थे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला आज़मगढ़ में एक लड़की ने पुलिस से दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लड़की ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि साहब गरीब हूँ, शादी वगैरह में गीत गाकर गुजर बसर करती हूँ, लेकिन ये भी दबंग को रास नहीं आ रहा है। वो मेरे पीछे पड़ा है, अगवा की कोशिश भी कर चुका है, कभी भी मेरी इज्जत लौट सकता है, लेकिन पुलिस बात सुनने को तैयार नहीं है। ये दर्द है पसमानदा ज़ात की एक लड़की का, जो थाने पर इंसाफ ना मिलने के बाद एसपी दफ्तर पहुंच करके ये सारी इश्कालात कर रही थी। यहाँ भी उसे यकीन दहानी के अलावा कुछ नहीं मिला और वो मजबूर होकर के घर लौट गई है। बता दें कि आज़मगढ़ ज़िला के रोनापुर थाना इलाके के सहसपुर गांव की रहने वाली लड़की का इल्ज़ाम है कि वह गरीब है और शादी और दीगर प्रोग्रामों में गाना गाकर अपना गुजर बसर करती है। कभी कभी प्रोग्राम में डांस भी करना पड़ता है। इलाके की छपिया गांव में एक प्रोग्राम के दौरान पिछले दिनों उसने डांस किया था। वहाँ जो कहरा गांव का एक दबंग मौजूद था, यानी गुंडा मौजूद था, और वो इस वक्त जो इसके पीछे अलग अलग अंदाज में छेड़खानी करता हुआ पीछा पड़ा हुआ है और धमकियाँ आवेज़ जो है धमकियाँ भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत हर महाज पर नाकाम है और वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसकी गलत पॉलिसियों की मुखालिफत करने वाले लीडरान का इस्तेहसाल करके जेल भेजने का काम कर रही है। पीस पार्टी के कौमी नायब सदर डॉक्टर अब्दुल रशीद अंसारी व ज़िला सदर मौलाना अब्दुल मतीन कासमी समेत दोनों लीडरान यहाँ शहर के एक होटल में मुनक़िदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मज़कूरा ख़यालात का इजहार किया। डॉक्टर अब्दुल रशीद अंसारी और मौलाना अब्दुल मतीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों के सबब हर महाज पर नाकाम है। अगवा, अबरूरेज़ी और कत्ल जैसे संगीन जराइम आम हो गए हैं। जराइम पर कोई कदगर नहीं लग रही। जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, महंगाई और बदउनवानी उरूज पर है, जिसके सबब हुकूमत मायूस है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसकी गलत पॉलिसियों की मुखालिफत करने वाले लीडरान का इस्तेहसाल करके जेल भेजा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद से आ रही खबर है कि खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता कुछ सालों में 139 लोगों ने उसकी आबरूरेज़ी की। पुलिस ने जुमा को यह बयान दिया है कि शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। खातून का एक शादी के 1 साल भर बाद ही 2010 में तलाक हो गया था। उसने शिकायत में कहा कि उसके साबिक शौहर के कुछ रिश्तेदारों ने भी उसका जिनसी इस्तेहसाल किया। खातून को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। पंजा गुट्टा पुलिस थाने के अफसर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया और जाँच जारी है। खातून की शिकायत के मुताबिक 139 लोगों ने गुज़श्ता कुछ सालों में उसका अलग अलग मकाम पर जिनसी इस्तेहसाल किया और धमकी भी दी है। नाज़रीन गिरामी, मर्ज़ी की शादी की ख्वाहिश करने पर वालिदैन ने बच्ची का सर मोड़ दिया है। फ्रांस में बोस्निया के एक मुस्लिम ख़ानदान को अपनी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये लड़की एक मसीही लड़के से शादी करना चाहती थी। मुबैना तौर पर इस 17 साला बच्ची पर तशद्दुद करते हुए उसका सर मोड़ दिया गया था और उसे मारपीट का निशाना भी बनाया गया था। लेकिन वाज़ेह है कि फ़्रांस में सर मोड़ देने को पुरतशद्दुद जुर्म करार दिया जाता है। दूसरी आलमी जंग में इन ख़वातीन के सर मोड़ दिए जाते थे जिन्होंने नाज़ियों के साथ ताल्लुक़ कायम कर रखे थे। पुलिस ने बच्ची के वालिदैन, चचा और चची को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें अदालती हुक्मनामे के तहत बच्ची से रब्ता न करने की शर्त पर रिहा कर दिया गया था। नायब इस्तिगासा मार्गरेट पारेटी ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया, बच्ची के वालिदैन, चचा और चची के खिलाफ अदालती कार्रवाई इस साल के आखिर में शुरू की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की और सऊदी एर्दोगान के साथ अपने बेहतरीन ताल्लुकात का एक बार फिर इआदा किया है। ट्रंप ने इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात से कबल अखबारी नुमाइंदों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ तेल और अस्करी ताल्लुकात के अलावा मुतअद्दिद शोबों में बातचीत होगी, जबकि हमारे इराक़ से अच्छे ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की शिमाली और वस्ती हिस्से में जंगलात में लगी आग अब भी बेकाबू है। मुतासिरा इलाक़ों से 60,000 अफराद का इंतक़ाल करा लिया गया है। आग 3,50,000 एकड़ की अराज़ी तक फैल चुकी है, जबकि मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद हलाक और 33 ज़ख्मी और 2 अफराद लापता हैं। कैलिफोर्निया की 300 से ज़ायद मकामात पर लगी जंगलात की आग तेज़ी से इस वक्त फैलती ही जा रही है। नाज़रीन, अमरीका खुफिया एजेंसी ने इंकिशाफ किया है कि कोरोना के आगाज़ से मुतालिक वुहान शहर के हुक्काम ने मरकज़ी हुकूमत को कई हफ्तों तक अंधेरे में रखा है। अमरीकी CNN के मुताबिक एक अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकार ने इस बात का इजहार करते हुए बताया कि हमारी रिपोर्ट के तहत हुकूमत चीन ने वायरस का पता चलने के बाद इस वबा की नौयत और फैलाव के बारे में
دیگر ممالک کو مطلع نہیں کیا۔ ناظرین، آپ خبر یمن سے۔ یمنی فوج کی تائز صوبے میں موجود اماراتی نواز فوجیوں کے خلاف آپریشن کے دوران جھڑپ میں ایک فوجی اور ایک عام شہری ہلاک ہو گئے۔ فوج کے مطابق تائز طربہ شاہراہ کو بند کرتے ہوئے باغ البیرین نامی علاقے تک رسائی کو روک رہے ہیں، جس پر ہمیں آپریشن شروع کرنا پڑا تاکہ علاقے میں امن و امان بحال ہو سکے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یمنی فوج نے صوبہ تائز کے ایک شہر نشمہ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جہاں ہوئی جھڑپ میں ایک فوجی سمیت ایک عام شہری بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات